for centripetal acceleration or centripetal force, we must know these terms which we have to study while studying the uniform circular motion of the object or of the particle. So which are these? First one is the radius vector, angular displacement, angular speed and period. For that we have considered a particle is moving along the circumference of a circle in anti-clockwise sense. O is the center of circle. So the vector which is drawn from the center of circle to the position of that particle on the circumference of circle is called as a radius vector for that particle. Suppose the particle at start is at point A. So the position of the particle when it is at point A, a radius vector which is drawn from, a vector which is drawn from center of the circle to that point on the circumference of a circle is known as its radius vector, is denoted by r bar. Now since the particle is moving along the circumference of circle, as the time passes, the particle goes on changing its position on the circumference of a circle. Suppose in time t, the particle goes from point A to B. Because of this motion of the particle, the radius vector of the particle changes its position. That the radius vector also changes. Accordingly, the position of the particle changes on the circumference of a circle. So when the particle goes from point A to point B, we say this OB is the radius vector of the particle when it is at point B. So when particle moves from A to B, this radius vector gets rotated to some angle, and this angle is called as the displacement of the particle from moving from point A to point B. But since this is the angle and it is we have taken along the circular path, it is called as angular displacement of that particle. The angular displacement हा काय आहे? रेडियस वेक्टरने केलेला अँगल आहे when the particle moves from one position to the another position. पार्टिकल हा सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरती जेव्हा फिरत असतो तेव्हा त्याने प्रत्येक इन्स्टंटला अँगल जो केलेला असणार आहे टू द सेंटर ऑफ सर्कल हा प्रत्येक वेळेस काय होत जाणार आहे? चेंज होणार आहे. सो द अँगल described by the radius vector when the particle moves from one point to the another point, the angle subtended by that radius vector at the center of the circle is known as angular displacement of that particle. So whenever we have to find the angular displacement जर आपल्याला मेजर करायची असेल तर आपल्याला काय मेजर करावं लागणार आहे? अँगल. कारण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हा काय असतो? अँगल असतो बिटवीन द टू रेडियस विच मेक्स ॲट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो दिस अँगल आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला. विच फॉर्म्युला वी यूज टू फाइंड द अँगल? सो अँगल इज इक्वल टू आर्क डिवायडेड बाय रेडियस. दिस इज द फॉर्म्युला विच वी नो. तर अँगल इथे किती आहे? डी थिटा. हा अँगल म्हणजेच इथली काय आहे? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे. तर ही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डी थिटा इज इक्वल टू आर्क ए बी. बरोबर आहे? आर्क ए बी डिवायडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल दॅट इज इक्वल टू आर. हा रेडियसचा जो आहे तो आपण रेडियस वेक्टर म्हणतो. त्याची जी लेंथ असणार आहे ते त्याचं मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन जी आहे ती आपल्याला दिली आहे. इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. सो आर्क ए बी ची व्हॅल्यू किती आहे? इथे डी एस आहे डिवायडेड बाय रेडियस किती आहे? आर आहे. सो वी से द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन टाइम टी इज इक्वल टू व्हॉट? ds divided by r. This is what angular displacement. ही angular displacement आहे. Displacement आहे but it is measured in angle. So what will be its SI unit? त्याचं SI unit असणार आहे
रॅडियन. अँगलचं युनिट काय घ्यायचंय? रॅडियन घ्यायचंय. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन रॅडियन. मग आता आपल्याला माहिती झालं की आपल्याला when the particle is moving along the circumference of a circle, we can find its angular displacement. This is what? Angular displacement. Angular displacement is the angle described by the radius vector at the center of the circle. Remember the definition. So angular displacement, if we know, we can find its angular speed. Angular speed आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर काय करावं लागेल? मग we have to take the rate of change of angular displacement. म्हणजे d dt of angular displacement gives us what? Angular speed or angular velocity. आता आपल्याला अँग्युलर वेलोसिटी फाइंड करायची आहे, अँग्युलर स्पीड फाइंड करायचं आहे, पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन फाइंड करायचं आहे. पिरियड टी कशाला म्हणायचं? द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कम्प्लीट दिस सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल or to complete one revolution around the circumference of circle is called as its periodic time. कारण जेव्हा आपण पार्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये असणार आहे, त्याची मोशन रिपीटेडली चालू असणार आहे. पार्टिकल इज मूव्हिंग कंटिन्युअसली अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. सो दॅट मोशन वी कॅन से इट इज द पिरियॉडिक मोशन. आणि असा एका रिव्होल्यूशनसाठी किंवा सर्कल एकदा कंप्लीट करण्यासाठी किंवा सर्कम्फरन्स एकदा कंप्लीट करण्यासाठी जो वेळ लागणार आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ दॅट पार्टिकल. Period is the time required to cover the circumference of a circle or time required to complete one revolution for the particle is known as its period. So we can derive the equation for angular speed then. What is angular speed? And now the angular displacement we have determined, and it is what? The angle traced by the radius vector in a given time at the center of the circle. So angular displacement, it is the angle. So we denote it by theta and its SI unit is radian. Now with related to that we have to study another term, that is what is the speed, angular speed of the particle when it is moving along the circumference of circle. So for that what we consider? When the particle is moving along the circumference of circle, when it moves from point A to B, its angular displacement is d theta. Okay. Now suppose the particle completes one revolution. That means the particle moves along the circumference of circle. Means the particle starts its motion from point A. It travels along the circumference of circle and again come at point A. We say that its one revolution is completed. That means we say the particle has covered a distance that is equal to the circumference of a circle. So the time required to cover this distance, that means the time required to cover the circumference of a circle or time required to cover one revolution around the circumference of a circle, that is known that is called as a distance covered by that particle during one revolution. And time taken by that particle to cover that distance, to cover the circumference of a circle, that means to cover one revolution, that is called its periodic time and it is denoted by letter T. पार्टिकलची मोशन जी आहे ती रिपीटेडली असणार आहे सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरती. आणि मग असं एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी पार्टिकलने जो वेळ घेतलेला आहे किंवा त्याला जो वेळ लागतो त्याला आपण म्हणतो इट्स पिरियड. म्हणजे एका रिव्होल्यूशन मध्ये पार्टिकलने किती डिस्टन्स कव्हर केलेलं असणार आहे तर त्याच्या सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल इतकं. म्हणून आपण स्पीडचा फॉर्म्युला घेतला की डिस्टन्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. मग आपण एका रिव्होल्यूशन मध्ये कव्हर केलेलं त्याचं डिस्टन्स आहे सर्कम्फरन्स इतकं आणि एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी त्याला लागलेला टाइम आहे पिरियॉडिक टाइम टी. त्याच्यामुळे वेलॉसिटीचं किंवा स्पीडचं इक्वेशन काय मिळणार आहे?
V is equal to circumference of the circle is 2 pi r and time required to cover one revolution, that is equal to t. So we write speed is equal to 2 pi r upon t. So the equation we can rearrange in this way and can write t is equal to 2 pi r divided by v. Now here it is, we have to find angular speed. Angular speed आणि linear speed या दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. आपण लिनियर स्पीड पाहिला त्यावेळेस आपण काय म्हटलं की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन ॲज अ लिनियर वेलॉसिटी आणि त्याचं मॅग्निट्यूड म्हणजे स्पीड. तसं आपल्याला आता इथे अँग्युलर स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे. आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड केली तर अँग्युलर स्पीड फाइंड करायचा म्हणजे आपल्याला काय करावं लागणार आहे की पार्टिकल जेव्हा सर्कम्फरन्स वरती फिरतो आहे, जेव्हा त्याने एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट केलेलं असणार आहे तेव्हा त्यांनी सेंटर जवळ किती अँगल केलेला असेल हे आधी आपल्याला बघावं लागेल. कारण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय आहे, अँगल आहे. मग आता पार्टिकल जर ए पासून बी पर्यंत जाताना त्याची अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा आहे. तर पार्टिकल कंटिन्युअसली फिरतो आहे सर्कम्फरन्स वरती आणि व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए and after covering this path, when again it comes to the point A, how much distance the angle that radius vector has covered, that is equal to, we say it is equal to theta. हा अँगल सपोज थीटा आहे आणि हा अँगल थीटा जो असणार आहे तो अँगल किती असू शकणार आहे, सर्कलच्या सेंटर जवळ असणारा, इट इज इक्वल टू 2 पाय रेडियन्स, मीन्स इट इज इक्वल टू 360 डिग्री. म्हणजे आपल्याला इथे काय म्हणायचं आहे की अँग्युलर स्पीड काढायचा असेल आपल्याला तर अँग्युलर स्पीड इज डिनोटेड बाय लेटर ओमेगा अँड इट इज इक्वल टू अगेन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय द टाइम टेकन टू कव्हर दॅट डिस्प्लेसमेंट. मग आता इथे एका कम्प्लीट रिव्होल्यूशन मध्ये अँगल किती डिस्क्राईब केला असणार आहे त्या पार्टिकलने, इट इज इक्वल टू 2 पाय रेडियन्स. आणि हा अँगल जेव्हा मिळेल आपल्याला 2 पाय रेडियन्स इतका तेव्हा त्याला लागलेला टाइम जो आहे तो किती असणार आहे, पिरियॉडिक टाइम टी इतका असणार आहे. म्हणजे एका कम्प्लीट रिव्होल्यूशनला लागलेला टाइम टी आणि एका कम्प्लीट रिव्होल्यूशन मध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची झाली, दॅट वी हॅव टू टेक इन टर्म्स ऑफ अँगल्स अँड इट इज इक्वल टू 2 पाय रेडियन्स. सो वी गेट दिस फॉर्म्युला फॉर अँग्युलर स्पीड. अँग्युलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू व्हॉट, 2 पाय अपॉन टी. फॉर्म्युलांचं मिनिंग सेम आहे. लिनियर मोशन मध्ये आपण वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम म्हणतो, सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण अँग्युलर वेलॉसिटी म्हणतो. आणि अँग्युलर वेलॉसिटी म्हणजे काय असणार आहे, रेशो असणार आहे कशाचा, त्याने किती अँगल डिस्प्लेसमेंट केलेली आहे डिवायडेड बाय टाइम. पण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असते आपल्याला इथे जेव्हा सर्क्युलर मोशन आपण घेतो तेव्हा, तिथे लिनियर डिस्प्लेसमेंट नसते, तिथं अँगल असतो आणि तो अँगल आपल्याला किती मिळतो कम्प्लीट एका रिव्होल्यूशन मध्ये 2 पाय इतका. त्याच्यामुळे अँग्युलर स्पीडचा फॉर्म्युला, रिमेंबर दिस केअरफुली, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन टी. त्याच्यावरून आपल्याला पिरियॉडिक टाइमचा पण फॉर्म्युला लिहिता येईल, टी इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन ओमेगा. या सगळ्या फॉर्म्युल्यावरती आपल्याला क्वेश्चन्स असतात, प्रॉब्लेम असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला हे फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात ठेवावे लागणार आहेत. मग आता आपल्याला या पुढे जाऊन काय फाइंड आउट करायचं आहे, परत एक अजून रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे, विच इज दॅट फॉर द अँग्युलर स्पीड ओमेगा साठीचं. काय करू शकतो मग आपण, वी हॅव रिटन हिअर पिरियड टी इज इक्वल टू 2 पाय आर अपॉन व्ही, बट व्ही इज इक्वल टू, हा व्ही आपण घेतला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, तर हाऊ कॅन वी राईट दिस व्ही, व्ही इज इक्वल टू दिस 2 पाय अपॉन टी इंटू आर. But this 2 pi upon t is equal to what? Omega. 2 pi upon t is omega. So we substitute here 2 pi upon t is omega. We write the relation v is equal to what? R omega. v काय आहे, लिनियर स्पीड आहे. ओमेगा काय आहे, अँग्युलर स्पीड आहे. तर लिनियर स्पीड आणि अँग्युलर स्पीड मधलं हे रिलेशन आपल्याला मिळाले, विच इज दॅट v इज इक्वल टू R ओमेगा. ह्या इक्वेशन वरनं पण पुन्हा आपण ओमेगासाठी फॉर्म्युला लिहू शकतो, दॅट इज ओमेगा इज इक्वल टू व्हॉट, व्ही अपॉन आर. सो वी से द अँग्युलर स्पीड कॅन बी रिटन ॲज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन टी, or it also can be found by the equation omega is equal to v upon r.
आलं लक्षात तुमच्या? सो अप टिल नाव वी हॅव स्टडीड अबाउट द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड अँग्युलर स्पीड.